Makes it a lot easier. Maybe I'll sit together. That's all right. You just need to do sit forward. So if you want to see one, you just need to see that. Okay. Помни эти слова. Я специально приду к вам в гости и припомню эти слова. So programming, we're going to do a very, very fast example system. Итак, программирование. Значит, создаем очень быструю, значит, систему. If you don't mind, I'm going to ask if we can hold the questions for a little bit. If you do have questions, make a note, and I'll do them at the end. Значит, что касается вопросов и ответов, значит, у меня к вам будет убедительная просьба, значит, если появятся какие-то вопросы, записывайте их, пожалуйста. В конце, в общем-то, презентации я постараюсь вам дать ответы. We're short on time, but if you're coming out with us later, I'll answer questions all night. That's fine. Значит, ну, естественно, так сказать, если я не успею вам дать все ответы, дать ответы на все ваши поставленные вопросы, значит, то я буду готов дать на них ответы еще на протяжении следующих 12 часов. Okay, so total control is based around a system of drivers. Итак, значит, total control основан на системе драйверов. Yeah, a driver is a method of controlling a device one way. If it's two-way, it's a module. Значит, драйвер это, в общем-то, система, значит, односторонней передачи связи. Если это двусторонняя передача связи, тогда это модуль. Your programming will be very, very easy if ваше программирование будет очень простым, если you build your drivers in advance. Если вы построите драйверы заранее. If you don't and you try and force your way through the program, it won't be very nice. Если же вы не сможете, то вы you then try and force, as in go through the program without doing the preparation. So then. You see, excuse me, I've lost the... too long. Right, okay, if you try and go through the program without preparing, it'll be a very unpleasant thing. То есть, естественно, в общем-то, если вы, так сказать, заранее не подготовите драйвер, то тогда после составления программы вы можете столкнуться с массой проблем. So, why should we take them? Sorry? Где их брать? Why should we take the drivers? Well, you either make your own, вы можете либо самостоятельно создать, or there is a collection of drivers in the URC control room. Либо есть целый набор драйверов в специальном помещении URC. There are some on the site. Yep, and there are some in the software as well. На сайте и также в составе программного обеспечения. So, first one I'm going to look at is the Blu-ray player, one of the guys mentioned earlier. Итак, в общем-то, для Blu-ray проигрывателя. Okay, this is controlling it over IP rather than IR. То есть здесь, в общем-то, используем IP, а не IR. This is what a driver looks like. Вот таким образом выглядит драйвер. You put in your model numbers. Вы выставляете номера модулей. The type of device it is, and затем тип устройства. That will determine the layout that you end up with. То есть именно та схема, которая, так сказать, топология видеоаппарата. I'm putting it into a submenu. И также помещаем ее в подменю. I'm using entertainment. I use entertainment for TV type devices. Значит, ну здесь используется слово entertainment, то есть устройство для развлечений. Это может быть DVD, может быть телевизор. And obviously I'll have a music submenu as well later. Также, в общем-то, здесь есть у нас еще подменю музыка. The device type, control types IP. Значит, тип управления IP. And I want the software to create a layout for the Blu-ray. И также, в общем-то, я хочу, чтобы программа создала специальную топологию, в общем-то, Blu-ray. So I want it to do that work for me. То есть я хочу, чтобы сама программа создала это для меня. I set how long it takes to switch on. Затем я устанавливаю время, сколько займет для того, чтобы включить. And how long it takes to switch off. Затем сколько времени понадобится для выключения. Obviously no inputs in there, so I can just move on. Ну и затем переходим к следующей функции. And here are the codes. Редактирование. Здесь коды. So I have my
commands. То есть здесь у меня перечень команд. And the IP codes that go with them. И коды IP, которые к ним прилагаются. Now, the most important column here is, in fact, the button ID. Ну и очень важная колонка — это идентификация кнопок. Because that's how I determine when I download the program. Потому что это определяет именно то, каким образом я загружаю программу. Which code goes to which hard button. Какой код, в общем-то, идет, which code goes to the hard button. Which hard button, one of these. Ага, значит, какой код, в общем-то, будет принадлежать жестким кнопкам. So I need to make sure, for example, that rewind is set to go to the rewind button. То есть, поэтому, скажем, например, код перемотка должен соответствовать кнопке перемотка. That'll make my life much easier later on. Поскольку позже это существенно облегчит мою жизнь. There are, of course, other functions which you don't want to go to one of the hard buttons. Естественно, там есть еще целый ряд функций, которые будут назначены для жестких кнопок. And these are common codes. И это так называемые общие коды. And they will appear in the window of each of the devices. Они будут появляться на дисплее каждого устройства. In the order that you find them in the driver. В порядке, который предусмотрен драйвером. So I can change the order if I want a different. Если нужно, я могу сменить порядок. And that will change how it appears in my software later. И затем, в общем-то, оно изменит порядок размещения в программном обеспечении. Now we have two types of drivers. У меня есть два типа драйверов. We have simple drivers, which простые драйверы, are single zone devices. So this would be a которые simple driver. предназначены для однокомнатных решений, однокомнатных устройств. Let's have a look at another simple driver. Вот еще пример одного из простых драйверов. This is the projector that I have in my demo. Это, скажем, проектор, который у меня есть в моей демонстрационной комнате. You'll see now that I've got it set to a TV type device. То есть я его разместил в категории тип устройств, ТВ. But I don't want it to go into a submenu. Но у меня нет возможности зайти в подменю. And I don't want the software to create a layout for it. И я не хочу создать топологию в этой программе. Because I don't want the customer to have a projector button. Потому что я не хочу, чтобы клиент использовал кнопку проектора для переключения других устройств. Most importantly, I've listed the inputs available on the projector. Но очень важный для меня это момент размещения кнопок, которые расположены на проекторе. Now, it won't be obvious now. Just accept my word for a moment that that is vital. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, это жизненно необходимый момент. You see, I've got two control types, which means I now have two pages. Значит, то есть у меня, в общем-то, два типа контроля, значит, поэтому у меня есть здесь две страницы. And RS-232. И RS-232. And you'll see that my input codes are Затем коды входов. As inputs. Again, this is critical. И кнопки, значит, вход, это еще раз хотел подчеркнуть, это очень важный момент. As to how accelerator, which is the name of the software, how this works. Для того, чтобы ускорить процесс создания программного обеспечения и чтобы увидеть, каким образом оно будет дальше функционировать. That's still a single zone device, so it's still a simple driver. То есть это, опять-таки, значит, однозонное устройство, и поэтому это простой драйвер. Can you slow down a bit? Sure, just trying to get through it. For a complex driver, we're talking about maybe a multi-zone AVR. Значит, для более сложных драйверов, если мы говорим о аудио-видео устройстве, значит, мультизонной, yeah, or an HDMI matrix. Либо HDMI. That would be a complex driver, something with a lot of inputs. В общем-то, мы смотрим, значит, более сложный драйвер с большим количеством входов. This was a very old composite video switcher, believe it or not. Значит, старый, в общем-то, композитный видео-свитч. But you can see now I have a list of outputs. Здесь мы видим перечень выходов. And a list of inputs. И также перечень входов. And this means that I have a code list for output 1.
Значит, здесь есть список кодов для выхода номер 1, but also a code list for all of the other outputs. а также перечень кодов для всех остальных выходов. So complex drivers must be created. Поэтому комплексные драйверы необходимо создавать. Must be created in this way. Таким путем. It will make life much easier in the program later. Потому что затем, в общем-то, это облегчит мою дальнейшую работу. So for our example program today, I'm going to assume that you've done your homework. Slow down, I beg your pardon. For our example program, Значит, для нашей программы, которую я буду использовать в качестве примера, I'm going to assume that you've done your preparation. Значит, я уже предполагаю о том, что вы уже провели подготовительную работу. And we can just start programming. И мы начинаем программировать непосредственно. So here is our step-by-step process that we're going to follow. Итак, в общем-то, пошаговый процесс, который мы будем исследовать. To create a system. I'm going to do an 8-room system. Итак, в общем-то, создадим, скажем так, систему на 9 комнат. So first thing, the only thing we have to do is set where the MRX10 is. Прежде всего, необходимо установить место расположения MRX. So I'm going to assume that there is a central rack. То есть, предположим, что есть какая-то стойка. It's also a good idea to set your time zone. Также удобно, в общем-то, будет указать временную зону. So that you can do automation based on sunrise and sunset later on. Для того, чтобы осуществить автоматизацию в зависимости от астрономического времени. Now, again, these are in English, but you can type in your own. But I'm going to just put in 8 rooms. Затем, скажем, я ввожу самую информацию о 8 комнатах. I love some of the rooms on this list, I have to say. I love the idea of having a trophy room. What room? A trophy room. Trophy room, even. With the heads of your previous customers, yeah? Yeah. Перечень, в общем-то, комнат. Вот с левой стороны, в общем-то, колонки, значит, ну, здесь что может быть? Кинотеатр, затем гостиная, кухня, затем спальня, в общем-то, хозяина. Ну, вот, комнаты с трофеями. Ну, я, естественно, спросил, это что, там будут расположены чучело его бывших клиентов, что ли? This is my house, so I'm also having a wine cellar, and I'm definitely having a beach. Ага, ну, естественно, вот эта комната, это самое главное. Это винный подвал. Don't you have a beach? Yeah, with the beach output. Yeah. So, that's steps 1 and 2 already done. Итак, в общем-то, уже предприняты определенные шаги. And now I need to add my URC hardware. So, in the cinema, I'm going to have an AV amplifier. Ну и, скажем, например, в комнате, там, где домашний кинотеатр, значит, усилитель ARV. In the rack, I'm going to put a multi-zone amp. Затем в стойку я установлю мультизонный усилитель. And we'll pretend the beach is actually a beach hut, so I can put a little amplifier out there as well. Ага. Ну, естественно, кому-то, кстати, понадобится выход на пляж, значит, там, естественно, также установлен компактный, в общем-то, усилитель для MS100. And what about the wine cellar? Oh, we don't need anything other than music in the wine cellar. Ага. Значит, аппаратура в винном погребе абсолютно не нужна, просто потому что там занимаются совершенно другими вещами. Now we put on how we're going to control each room. Также, в общем-то, устанавливаем коды контроля. So cinema, I'm going to put an iPad. Скажем, например, источник контроля, значит, в домашнем кинотеатре iPad. Living room is going to have a Wi-Fi remote. Затем в гостиной пульт ДУ на базе Wi-Fi. Kitchen's going to have the 7-inch touch panel. Значит, в кухне модель 7000. Bedroom's going to have a Zigbee remote. В комнате хозяина, значит, Zigbee. Notice I'm trying to do them. Sorry. Notice I'm trying to do them all, so I want to show you how they're all programmed at the same time. То есть я, в общем-то, все вот эти же продукты старался, вернее, использовать все продукты для того, чтобы потом
показать вам, каким образом их можно контролировать. I'm going to put a little 7-button keypad into the master bathroom. Затем, значит, 7-кнопочный настенный пульт в ванной, ну, чтобы там была музыка. Those touch panels into the trophy room and the wine cellar. Ну и также, в общем-то, 2000-й аппарат в комнате трофеев и в подвале. iPhone into the beach hut. Значит, ну и iPhone на пляже. I'm also going to have an iPod dock. Также, в общем-то, Not quite so many. So I в can том charge that числе iPhone. for the beach. Yep, setting an iPod dock into the beach. Затем док-станция, значит, на пляже. An iPod dock into the cinema. Также, значит, док-станция, значит, в домашнем кинотеатре. And I'm going to put a couple of SMP1s into the rack. Также, в общем-то, два устройства SMP1 в стойку. With the SMP1, I can go into the properties and give it a prefix. Because the SMP1 contains internet radio, it contains DLNA. Значит, для SMP1 я хочу использовать еще специальный префикс, потому что он может быть задействован для получения информации по интернет-радио. DLN. So this could be a customer name, but I'm just going to make it his and hers. I don't know. Поэтому, скажем, например, дополнение, скажем, например, это его либо ее, That'll help us later on. что позже нам окажет помощь. I'm going to put a thermostat in my wine cellar because obviously the temperature in there is very important. Значит, термостат обязательно, в винном подвале обязательно нужно установить термостат, потому что температура, так сказать, в этом помещении очень важный момент. And an IP camera down at the beach so I can make sure no one's raiding my beach hut. Ну и, естественно, значит, IP-камеру, видеокамеру для того, чтобы следить за порядком на пляже. Good, so that's a lot of hardware put in very quickly. Ну, в общем-то, вот это перечень всех тех устройств, аппаратных устройств, которые, в общем-то, я использую в своей домашней системе. Now I'm going to add my AV devices. So in my cinema, I'm going to put that Blu-ray player I just showed. Значит, видеоустройство, значит, в домашнем кинотеатре DVD. There you go. There's my Blu-ray player that I already created. Затем вот здесь, значит, мой проигрыватель Blu-ray. I'm going to put in the satellite box that I use at home. Также, в общем-то, тюнер сателлитный, который использую у себя дома. And completely the wrong room. Right, there we go. It's in the right room now. And I might put a CD player into the rack to plug into my DMS 1200. That's what we got down there. Затем проигрыватель компакт-дисков в стойку. I'll put it in the wrong room again. There we go. So I've got a CD player. I realise this is a basic system, but we don't have much time. Значит, то есть я понимаю, что это базовая система, но поскольку мы ограничены во времени, I'm also going to put in my projector. также, в общем-то, мне необходимо установить проектор EMSM. So that's all в комнату домашних кинотеатров. So that's all of the drivers that I already made added into the program. То есть это вот именно те драйверы, которые, в общем-то, я буду использовать в своей программе. Now I just need to route my IR and RS-232. Затем я должен указать маршрут для IR и RS-232. So I just point it to a port. То есть я указываю порты. I can put a sensor onto any device here. Также я, в общем-то, устанавливаю сенсоры практически на все устройства. And I can choose whether or not it's going to be a power sensor, so I can test the state of the device. То есть, скажем, это может быть сенсор, в общем-то, электропитания, Or для того, чтобы проверить, работает ли устройство или нет, включено устройство или нет. Or whether I want that sensor to trigger something. И либо, скажем, например, я хочу, чтобы этот сенсор передавал информацию по триггеру. So we had an installation fairly recently where the customer said that when someone presses the front doorbell, И поэтому, скажем, вот в своей предыдущей инсталляции, когда клиент говорил о том, что кто-то нажимает, когда нажимает звонок в дверь, all the music in the house would go off. Вся музыка, в общем-то, выключается. Which was fine until the kids next door found out.
Это довольно-таки интересно, особенно тогда, когда до того момента, пока соседние мальчишки об этом не узнают. We have to take that back out of the program. И мы, так сказать, должны это, в общем-то, выключить эту функцию из программы. That's where we configure our sensors and our 12 blocks. Значит, проверяем наши сенсоры в нашем доме. And for the network, значит, для полной сети, you obviously put in the details of your network. Мы, в общем-то, устанавливаем, загружаем информацию по этой сети. And when you're on site, и когда вы уже непосредственно работаете на месте, and everything's connected up, и все подключено, you can search your network for the products. So there is my master processor. Значит, необходимо также подключить к мастер-процессору. Load them into the program. Затем загрузить программу. Then I can configure the IP address. С тем, чтобы сконфигурировать IP-адрес. But simply by clicking here. Простым нажатием установки. And I can then change the configuration. So I can do that with all of the remotes, the keypads. То есть после того, как вы закончили всю эту работу со всеми пультами, со всеми сенсорными датчиками, if I've got more than one keypad, I can actually identify it by MAC address. Еще дополнительный, в общем-то, дополнительный сенсор нужен для определения, значит, месторасположения IP-адреса. So that's nice and easy because it's on the panel itself. Значит, это очень удобно, потому что он уже расположен на панели. If I'm controlling something over IP, I just simply Если же я контролирую через IP, whatever the address is here, то я устанавливаю адрес. and if something's there, I can ping it. As it is, we're not using that address at the moment. Значит, если же нет, то тогда, в общем-то, я могу разместить вот в следующей, так сказать, колонке, поскольку мы на данный момент не используем эту функцию. So nothing complicated so far. We're just putting information in. То есть пока ничего сложного, мы лишь только загружаем информацию. AV inputs and outputs. You'll now see why we do drivers. Значит, выходы и входы аудио-видео аппаратуры. Here's my projector with all of those inputs that I put in. Здесь мой проектор, здесь, значит, перечень входов. I can simply drag in the right device, which in this case is the Здесь AV amp. я могу перетащить, в общем-то, необходимое в нужное устройство. To wherever the input is. Там, где расположен вход. In the amps, в усилителях. I've got my multi-zone amp here, so I can plug in my необходимо указать, мультизонный он или нет. CD player, that's the only thing in the rack. Значит, источник, естественно, проявка компакт-дисков. Here's my AV amp, all of the configuration of the Здесь, в AV общем-то, amp. мой многоканальный усилитель. All of it's done in the software. И вся конфигурация выполняется с помощью программного обеспечения. There's my Cinema iPod dock. Здесь, в общем-то, моя док-станция Cinema. My Blu-ray player. Проигрыватель Blu-ray. My satellite box. Затем сателлитный тюнер. Now that satellite box needs an optical lead for audio as well. Ну, также, в общем-то, необходим оптический выход для получения тюнера. Normally you do that in the menu of the AV amp. Обычно, в общем-то, это выполняется с помощью меню AVM. Here it's all in the software. И все, а здесь все это уже предусмотрено программным обеспечением. So my Skybox is in HDMI 8. Значит, мой, так сказать, Skybox расположен в входе HDMI 8. So which I can then use optical B. It's all configured here. Все это сконфигурировано именно вот в этой части. I also want to stream that iPod dock. Затем, если же я хочу послать потоком, в общем-то, в iPod dock, so I select that as one of the inputs that I want to distribute. Я выбираю тот вход, куда я планирую его посылать, который я выбрал. My last amp on the beach has that iPod dock. И мой последний, так сказать, усилитель на пляже, вот, он имеет, значит, вот этот вход. Now let's say that the CD player has a higher line level than the iPod docks. Но предположим, что проигрыватель компакт-дисков имеет более высокий линейный уровень, нежели док-станция. That means when you switch from the iPod dock to the CD player, all Это означает, что
Это означает, что если вы переключаете с проигрывателя на док-станцию, all of a sudden the music will be very loud. Музыка, в общем-то, будет играть с повышенным уровнем громкости. We can change the gain level of the inputs. Мы можем изменить уровень ганга, значит, на входе. So I can drop the gain there on the CD player. Либо уменьшить его, так сказать, либо уменьшить его этот уровень для компакт-дисков, проигрывателя компакт-дисков. I now set up my zones. Затем я устанавливаю мои зоны. You remember I said that we could divert all of this power if we needed to. Вы помните, мы говорили о том, что, в общем-то, я могу, так сказать, указать, насколько подключен к электропитанию. So 2 unused rooms. Две комнаты, которые не используются в данный момент. I just click the box and all of that power is now used. Я, в общем-то, я ставлю птичку в клетке, и затем, так сказать, весь объем мощности, он переносится на активные зоны. But as I add the others, we go back to 100 watts. Ну, в то время как вот остальные, значит, то есть полностью, значит, там по 100 Вт. So the cinema is obviously the cinema, and the beach is working off that. That's my areas all sorted out. То есть вот все вот эти мои, так сказать, области, значит, они полностью, так сказать, охвачены вот этой системой. And now I can get very hi-fi. Сейчас я подхожу непосредственно к аудиосистеме. Because I can give each room its own audio settings. Потому что для каждой комнаты я выставляю аудиоустановки. And it can be very, very basic, so I can Это give могут it быть bass. либо базовые, Or I can get in and I can give it a full frequency-based parametric EQ. то либо, скажем, например, специальные, в общем-то, специальные настройки с использованием параметрического эквалайзера. If you're actually in the house doing the install, you can connect to that amplifier, see what that zone is doing. Значит, если вы в доме проводите базовую, в общем-то, инсталляцию, то вы можете подключиться к зоне и увидеть, что происходит непосредственно в этой зоне. So that's great for testing. То есть вот это очень хорошо для тестирования. But it also means that if I'm standing in the room doing the EQ, но это означает также, если же я нахожусь в комнате и устанавливаю эквалайзер, I can live mix the room while I'm in it. Я могу, в общем-то, смикшировать, так сказать, различные источники буквально через минуту. I can do exactly the same in the cinema. То же самое я могу сделать и в домашнем кинотеатре. So I do all my setup of the cinema in the software. То есть все, так сказать, предустановки, значит, могу использовать в программном обеспечении. I can set what speakers I have, Я могу указать, какие, в общем-то, колонки у меня есть, how many subs, how many. сколько сабвуферов. I can do the measurements. Я могу также указать результат измерений. And I can do all of the settings while I'm standing in the cinema through the software. И я могу, в общем-то, определить практически всю информацию, находясь в одной комнате. So that's very, very simple to set up, and I can do it different in every room. И, в общем-то, я могу подобную операцию производить в разных комнатах. But still, all I'm doing is putting in information. Но опять-таки, в общем-то, вот эта работа, она, в общем-то, связана с тем, что я вкладываю информацию, создаю информацию. And the last of those steps, I'm going to add the information about the thermostat and the camera. И последние, так сказать, данные, это данные, которые касаются термостата и видеокамеры. And you can be very advanced if you want. Значит, то есть это может быть либо достаточно продвинутая, в общем-то, программа, Or you can simply set it to Celsius if someone wanted to do it. либо, скажем, просто поставить температуру в Цельсии. We also configure the IP cameras here. Также мы можем сконфигурировать здесь и IP-камеры. So we can choose on which controllers those IP cameras will appear. И мы можем выбрать, на каком из контроллеров эти видеокамеры появятся. At the moment they'll appear on all of them. Значит, в данный момент они появятся на всех контроллерах. But if for some reason I didn't want it to happen on the living room remote,
Но если же мне не нужно, чтобы эта информация появлялась, скажем, на пульте ДУ, расположенном в гостиной, I just select that remote and click hide, and that camera no longer appears. я выбираю соответствующую клеточку и отмечаю. И делаю соответствующую пометку. Now, one of the things we spoke about earlier is the iOS app, and that we can do 3G or remote access. Значит, еще один из моментов, одна из тем, о которой мы говорили, это, в общем-то, удаленный доступ. So for the system, if it's just system control I want, То есть для системы, особенно если это система контроллера, I go into the MRX10, я перехожу к MRX10, and I configure end user remote access. и я могу использовать удаленный доступ. So I need the customer's IP address on the internet, Значит, необходимо иметь IP-адрес клиента в интернете. and then I set up what's called port forwarding in the router. Ага. И затем я устанавливаю режим проталкивания, ну как бы, в общем-то, проталкивания, значит, из порта. Что? Проброс портов, да? Спасибо. Значит, проброс портов. So I set up one port for the MRX10 То есть я устанавливаю один порт для MRX10 and one port for every IP camera. и один порт для каждой IP-камеры. So back in the program, that port goes in here, И, в общем-то, вот этот порт помещается вот в этой колонке. and the password for the app Ну и пароль для приложения. enters here. И затем. So that's the MRX10 is now configured to be remote controlled from anywhere in the world. И таким образом MRX10, в общем-то, сконфигурирован для получения информации из любой точки. For the camera, Для видеокамеры I put that port in here, я помещаю информацию о порте здесь. and now that camera is available as part of the same app. И сейчас, в общем-то, эта камера, в общем-то, она доступна как аналогичное приложение. So all we've done at the moment is just get information in, loads and loads of information. То есть сейчас мы на данном этапе мы загружаем огромный объем информации. When we get to step 10, we're going to ask the software to use that information. Когда мы переходим к 10-му этапу, и нам необходимо, в общем-то, when we get to step 10, Yep, step 10. and we ask the software и мы, значит, требуем у программного обеспечения, to use that information значит, использовать эту информацию and create all of the menus и создать все меню in all of the remotes, по всем пультам ДУ keypads. And this и для всех сенсорных панелей. is why the software is called Accelerator. И вот для этого, так сказать, предназначена кнопка акселератор. This will take about 10 seconds, it's got to think about it. Значит, процедура займет 10 секунд. But by the Если end of it, подумать об этом. by the end of it, we will have every device in a menu. И после чего, в общем-то, каждое устройство у нас будет находиться в меню. So in the cinema, we have В домашнем кинотеатре у нас the thermostat, термостат, an entertainment submenu for the Blu-ray, затем подменю различения, значит, для проигрывателя Blu-ray. in every other room we have no entertainment submenu because there's no TV. Естественно, значит, в других подменю нету различений, потому что там нету проигрывателя Blu-ray. But we have our music submenu Но у нас есть подменю музыка with everything that we want and too much more. во всех комнатах там, где это необходимо. So let's get rid of the useless stuff. Поэтому, значит, сконфигурируем это максимально удобным образом. I'm just getting rid of all of the Pandora and Sirius and Rhapsody. Скажем, я убираю все эти Pandora, Sirius, Rhapsody. Почему там нет управления освещением? And what about controlling the lighting? There isn't lighting in this system, but again, you simply create a driver.
at the beginning. В общем-то, есть освещение предусмотрено, но сейчас вы создаете только драйверы. And then you would have a lighting submenu here. И у вас есть подменю освещения здесь. I can show you how we've done this system a little bit later. Я покажу, как мы осуществляем эту систему позже. Now, because I've changed this music menu in one room, Поскольку я изменил музыкальное меню в одной комнате, it's going to be the same in all the other rooms. оно должно быть аналогичным и в других комнатах. You can change it if you want. You can. You can change it if you want. Вы можете, в общем-то, внести изменения по желанию. But it's better that it's the same in every room and on every remote. Но лучше, в общем-то, чтобы все вот эти аналогичные, так сказать, подменю были во всех зонах, во всех комнатах и во всех пультах. So when we have our menu structure sorted out, Значит, мы создали уже структуру меню. we check our devices as well and just make sure that our drivers, when we made them, were right. Также мы проверяем все устройства и проверяем, насколько правильными были драйверы, которые мы создали. So here's the CD player. Вот здесь приготовитель компакт-дисков. This is okay. You can see I'm missing some codes because I didn't spend any time on it. Значит, то есть здесь видно, что некоторые коды отсутствуют, потому что мы не уделяли, в общем-то, им необходимое время. And this isn't great either, so I should probably have done more work on the driver. Там тоже, в общем-то, есть, так сказать, пустые, тут тоже есть пробелы. Это просто в результате того, что эта работа требует более тщательного подхода. But now I've changed that CD player. Obviously, that CD player was available in every room. I don't have to go and reprogram every room. Значит, поскольку я хочу, чтобы, скажем, музыка из проигрывателя компакт-диска звучала в каждой комнате, я, естественно, не хочу программировать каждую комнату. Now I've changed it once. Я внес изменения It's now changed in all. один раз, и во всех комнатах, в общем-то, были внесены аналогичные изменения. My Blu-ray player, on the other hand, I did spend some time on. Значит, проигрыватель Blu-ray, поскольку я уделил ему больше времени. And everything here is mapped in the right place. И все здесь, в общем-то, расположено в нужном порядке, в нужном месте. And these buttons are where I want them to be. И все, в общем-то, кнопки расположены именно там, где они должны быть. So the better you make your drivers, То есть, чем больше внимания вы уделите созданию драйверов, the less time you spend here. тем меньше времени вам понадобится для работы именно вот на этом этапе. So it's all about the preparation. Это все то, что касается подготовительного периода. The TKP-100, the little 7-button keypad, which is in the master bathroom. Ну, TKP 7000, в общем-то, он расположен в ванной. That's my music controller. Это, в общем-то, музыкальный контроллер. So it's already programmed volume up and volume down. Уже запрограммировано, значит, увеличение и уменьшение уровня громкости. Then I can just drag in the sources that I want to listen to. Затем я могу перетащить те источники, к которым я буду обращаться, которые буду слушать. When you get to the two-way modules, so that Sonos driver is an example. Two-way module. Yep. Когда вы создадите двусторонний модуль, They will appear in here and you'll configure them. они, в общем-то, появятся у вас вот в этом окошке, и у вас будет возможность сконфигурировать их. So I won't do that for now. The second step that we ask the program to do any work Следующий шаг, в общем-то, который необходим для того, чтобы программное обеспечение, в общем-то, дальше продвинулось. Step 12. Шаг номер 12. And by pressing accelerate, I'm going to ask it to put together all of the macros for every room. Нажатием кнопки ускоритель я прошу, чтобы все макросы, в общем-то, были загружены в каждой комнате. So let's have a look at a few. Давайте посмотрим на некоторые из них. So here are all these macros. Let's Вот take. здесь, в общем-то, все макросы. Here's internet radio. Интернет-радио. So we have a device power on.
Значит, то есть устройство, значит, включения. The stream select, which is the audio system Затем picking out the выбор right stream. потока. We're switching on the right zone of the amp. Затем включение, значит, правильно, необходимой зоны в усилителе. And we jump into the right device. И также переход к необходимому устройству. Now, if you're using our amps and our music system, Если же вы используете наши музыкальные системы и наши усилители, these macros will always be created correctly. все эти макросы будут правильно созданы. When we get to TV zones, we usually need to do some work. TV zones. Rooms with TVs. Ага, значит, в зонах, там, где расположены телевизоры, они требуют дополнительной работы. So here is the... Anders is one of the URC engineers. Here's a macro for the Blu-ray. Здесь, скажем, макросы для Blu-ray. So switch on the Blu-ray, switch on the amp. То есть включение устройства, The amp to the right включение input. усилителя. The projector on and the projector to the right input. That's all Затем already built. проектор. That's all built in. Все они встроены в программное обеспечение. So I might want to rearrange this a little bit. Если же я хочу перепрограммировать немного, But the macro is correct. значит, я имею возможность, но макрос сам по себе правильный. We can change anything on these macros, so you can rewrite all of your own macros. Естественно, мы можем внести изменения по всем макросам. And we can do some special macros as well. А также можем создать специальные макросы. I'll just do some examples, so we don't really have time to do lots. Буквально несколько примеров. Here's the alarm clock macro we were talking about earlier. Ну, скажем, например, макрос с будильником. Obviously, I only want that to happen in the master bedroom. То есть, в общем-то, размещение в спальне хозяина. So I could set this macro to, let's say, switch on the master bedroom. То есть, скажем, я могу установить его включение в комнате хозяина. Select the CD player. И выбор, значит, проигрывателя компакт-дисков. CD player. And press play. Ну и нажать воспроизведение. By putting it in here, that will now appear in the menus. И когда мы его помещаем, то он только появляется на меню. So we've just set up an alarm. It was that quick. Вот таким вот образом мы установили будильник. I'd love to do lots of examples. И это заняло у нас, в общем-то, мало времени. We can do all sorts of complicated logic. Ну, мы можем также, в общем-то, здесь создать различные сложные, в общем-то, логику. We did one a few weeks ago when we were in Israel. And depending on the temperature in the wine cellar, we could play different music, different genres of music in different rooms. Do you mean that when it was 40 degrees in Celsius, you played hard rock? Yeah, exactly that. It was a silly example, but it was fun. Значит, довольно-таки интересно говорит, вот в плане программирования будильника, что ли, либо звуковых сигналов. Значит, Мел говорит о том, что когда были в Израиле, в общем-то, в зависимости от температурного режима в винном подвале, в общем, включались самые разнообразные жанры музыки. Я Мелу задал вопрос, неужели при температуре 40 градусов заиграл хард-рок? So that's an extreme example, but То it есть это, makes the естественно, в point. общем-то, порядке исключения, но тем не менее такие варианты возможны. We can do some very clever automation. То есть можно создать действительно очень умные варианты программ. Yeah, just by writing the right macro. Значит, с помощью создания правильного макроса. Punch through is a quick way of doing volume. Punch Through? through. Это не переводится. Я понимаю, что это непереводимое слово. Punch, сквозная команда, да, ну through это я помню, да. То есть сквозная команда. So in the cinema, I've got my cinema here. I'm going to highlight for every device, I want the volume to come from the AV amp. То есть, скажем, выбираем какой-то домашний кинотеатр, и я программирую, значит, увеличение уровня громкости через AVM. So I just go through and configure all of the volume for all of the program very quickly. То есть я программирую все уровни громкости
по всем устройствам. Ага, то есть, Игорь, насколько я правильно знаю, команда, это если же так, уровень громкости регулируется, то он, скажем так, повышается либо уменьшается по всем устройствам. Обращается к одному устройству, да, несмотря на то, что в данный момент ты находишься в управлении другим. Ага, punch-through, ясно. I got the correct explanation about the punch-through in Russian. Yep, you're doing well. Last step. И последний шаг. Themes and graphics. Графика. Just have a quick look in each menu to see if it's got the logo that you want. То есть она дает возможность просмотра, значит, набору логотипов, которые вам нравятся, которые вам нужны. You can put your own logos into here as well. Также вы можете сюда внести свой собственный логотип, свою собственную иконку. So you might decide that's a DVD type device, so it got the wrong icon. То есть, если же это, скажем, например, DVD, но у вас, например, есть проигрыватель Blu-ray, то вы просто меняете другой иконкой. So just go through the program and check that everything is lined up correctly. Затем проходите по всей программе и проверяете, все ли, так сказать, было создано правильно. And last step, obviously, download. И последний шаг, это, естественно, загрузка. Download to everything across the network. Загрузка всех макросов, драйверов по всей сети. Except for this has a USB connection in the back. Значит, вот это, так сказать, имеет USB. So you do your full download, it'll give you information in here as to whether the download was successful. Значит, и при полной загрузке, значит, вы получаете информацию внизу о том, успешно ли она была. And the final thing I want to show you is remote programming. И последнее, что я хотел вам показать, это программирование на расстоянии. To do remote programming, you need an account on URC's remote programming website. Значит, для осуществления этой функции вам необходим аккаунт на сайте URC, Remoting Programming, да? Yeah, it's a specific website. На специальном сайте URC Remote Programming. And Maxim can help you with that, even though he doesn't quite know how yet. Максим вам поможет в этом. And then when you finished the job and you're on site, и если же вы закончили работу, you sign in. Вы ставите подпись. To that, and it's. And if I can remember my own password. You simply register the job. То есть вы регистрируете, в общем-то, результаты своей работы. Click register, and then it will appear in your jobs list. Затем нажимаете кнопку «Зарегистрировать», и эта информация появляется на вашем списке работ. So once the job is registered, you get to download. Когда, в общем-то, ваша работа зарегистрирована, вам необходимо загрузить ее. And this little tick box will be И live. вот в этом окошке. So once you've done a download, so the tick box, you will be able to tick it. Ага, значит, и вот в этом окошке вы просто ставите птичку. So yeah, you simply tick that, do another download, and your system can now be programmed from anywhere in the world. И, в общем-то, таким образом вы программируете вашу систему, и она, в общем-то, как запрограммирована, вы можете иметь доступ из любой точки земного шара. So obviously that was a very quick, quite basic. Понятное дело, что это, в общем-то, достаточно простая, базовая, в общем-то, базовое программное обеспечение. But hopefully it shows that if you put good information in, но она демонстрирует, что если вы вводите правильную информацию, the steps in step 10 and step 12, значит, шаг 10, шаг 12, make this incredibly quick to program. В общем-то, помогут вам запрограммировать невероятно быстро. So we can out-program pretty much any competition with this system. Program any competition, I can guess. We can program better and quicker than any competition.
И таким образом вы можете запрограммировать, создать, в общем-то, программу намного быстрее, нежели любой из ваших конкурентов. Now, I'm going to give you some good news now. Значит, сейчас для вас хорошая новость. The good news is that you don't have to listen to me anymore. Значит, хорошая новость значит в том, что вы, так сказать, уже будете в личном удовольствии меня слушать. Maxim is going to talk about lighting systems. Значит, поскольку мы передаем слово Максиму, который, в общем-то, будет рассказывать о системах освещения. And then we'll see who managed to stay awake long enough to get a certificate. И я, в общем-то, хочу узнать, кто, так сказать, выдержит до конца для того, чтобы получить соответствующий сертификат. Few minutes left. Хотелось бы вам представить систему управления, которая позволяет управлять любыми лампами, которые есть в доме, любыми нагрузками с помощью панелей и планшетов и остальных устройств. Но также мы хотелось бы вам продемонстрировать позже то, как мы ее интегрировали вместе с системой управления толоконтрола. Но сначала немножко о самой системе, то есть что она умеет и из чего она состоит. То есть, немножко история самой компании. То есть компания начала выпускать свои продукты с 1978 года. И это первая компания, которая представила рынку управление освещением. Также это первая компания, которая представила процессоры, самые мощные в этой сфере. И первая компания, которая делает процессоры с годами такими, что они могут заменяться, к примеру, через 20-30 лет. То есть не нужно иметь всю систему. Ну и в последнее время компания объединилась с известной компанией Savant, компания, которая делает управление с iOS-устройств. Где можно применять эту систему освещения? То есть все можно применять в бизнес-центрах, отелях, торговых центрах, образовательных учреждениях, то есть в общем везде. То есть преимущество управления светом то, что, к примеру, у Lightouch есть панельки, на которые может быть от 9 до 18 кнопок. То есть можно поставить один выключатель вместо обычных двойных и так далее. Также можно на одну кнопку запрограммировать как включение, выключение, также при удерживании генерирования освещения. Также можно будет запрограммировать различные сцены, также интеграцию с домашним кинотеатром и остальными системами управления. Типы нагрузок, которыми управляет Lightouch, то есть она управляет всеми лампами, которые есть на рынке, то есть накаливание, низколотные, диодные, неоновые. То есть для каждой из этих групп ламп имеется свой диммер, то есть Lightouch это умеет. Из чего она состоит? Она состоит из панелей управления, контроллера и модулей генерирования, модулей управления. Как она устанавливается? То есть все нагрузки заводятся в шкаф с модулями управления. Также контроллер подключается витой парой. И, соответственно, все можно подключить витой парой тип панельки. Интерфейсы пользователей. То есть можно управлять настенными панелями. Их есть 3 вида. Плюс там количество кнопок оно можно изменять от 1 до 9. Также есть двойные панели, где больше, чем 9 кнопок. И также iOS-устройства. Здесь можно ближе увидеть конфигурацию, какими их можно сделать из кнопки, как можно там распределять. То есть также в чем преимущество вот этих панелей по сравнению с остальными системами управления? То есть первое это то, что эти панели они имеют подсветку, 15 видов подсветки.
То есть там установлен колесик физически, то есть мы адресуем, к примеру, там под цвет обоев или чего угодно. То есть при этом не нужно программировать изначально, там, к примеру, чтобы была подсветка красная, мы можем поменять ее в любое время. Также гравируются кнопки как буквы, так и русский язык, также всякие символы. Где они гравируют? В Америке. Мы даже звоним города, где нет. Сейчас гравируют. То есть получается... Неужели что-то Excel? Да. Но часто гравировка требуется там, через месяц после того, как. По хлопку не вырубается. Гравировка занимает, то есть я даю проект американцам, то есть со всеми, то есть мы здесь ее делаем, потом я им высылаю, они в течение 2 недель делают гравировку кнопок. Это вдогонку панели могут Да. запустить. Ну, это уже после того, как установили, что кто программировал. Мы уже поставили, там приехали, поменяли, замовили. Нет, получается как? То есть мы делаем, мы когда создаем проект, там мы создаем эти панельки, там мы указываем гравировку вот этих. Я говорю, как правильно сделать. Надо сначала заказать, потом. Вот мы знаем, только через месяц, как поставили, как мы подписали. Классно, не получится? Отдельно кнопка. Отдельно кнопки высылаются. Докупать. Так, а может быть будет проще тогда, они присылаются кнопки, мы вынимаем те, отдаем, отсылаем им обратно, пускай все радуются. Нет, дело в том, что здесь как можно пока что их не ставить, то есть систему протестировать с компьютера. Ну, я сразу слабую сторону сказал. Понятно, то есть нужно записать. Ну, как он многие делают. Гром такая. Постоянно такие, потом привезем новые. Так, по поводу контроллера. В данный момент у них есть 2 типа контроллера. Один дешевле, второй дороже. Значит, тот, который поменьше, Кто дешевле? то есть он позволяет поддерживать до 40 стенных панелей и до 512 нагрузок может управлять. Стены панели какие? Там можно от 1 до 12 Тот, который помощнее, то есть он может поддерживать до 256 панелей и 2048 групп света. Также диммеры, которые есть у Touch. То есть у них в основном есть самые востребованные, это 8-канальные диммера. То есть там можно на один канал 1800 Вт. То есть мощные. Также есть 4-канальные, которые позволяют на один канал 3600 Вт. Цены сразу должен быть так, 20 ампер. Так, ну и почему Touch лучше, чем другие? То есть, то, что я уже говорил, если, к примеру, мы устанавливаем систему клиента сегодня, и через 20 лет поменяется там дизайн панелек, или выпустится лучший процессор, или мощнее, или с новыми функциями, то есть мы можем поменять какое-то одно устройство, нам не нужно менять всю систему. Потому что они делают свою продукцию таким образом, чтобы она синхронизировалась со старой. Также они заявляют о том, что их процессор это самый мощный процессор на рынке.